वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अला अस्हाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुन हल युंबश क़ुबूर मुशरिकिल जाहिलिय्यति व यत्तख़िज़ु मकानहा मसाजिद लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल यहूद इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद वमा युकरहु मिन अस्सलाति फिल क़ुबूर वरअى उमर इब्न अल-ख़त्ताब अनस इब्न मालिक युसल्ली इंद क़ब्रिन क़ाल अल-क़ब्र अल-क़ब्र व लम यअमुरहु बिल-इआदा। किताबुल मसाजिद के दायग्रान बाब देनो ख्याल वर्तका दो खबर का ख्याल करे दे तर्जुमा की अवल दावल बाब सला देश जिक्र कुमार वेन दलील और शरह तर्जुमे दा दावा सिंह साबित है शिवी या डुकी तिलर शिवी वेम दारा ची दा खबर ख्वाता ची खबर वी मुंस खना दे मकरूह है हो पकीदो उशु के चानियत दा तखर्रुब खबर तनी करे खबर ख्वाता ली मुंजर नु मुंज उशु को मकरूह है दो मसले अवल पजरा मुखबरा जुमा जोड़ो लवाद वेम दा खबर ख्वाता मुंस्कुल मकरूह है उस दादा दावीदी सिंह साबित है। मदेश बाप के दो किस्म दलाइल अवल दलील लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेम दलील वरअى उमर इब्न अल-ख़त्ताब अनस इब्न मालिक रुम्बे दावों पर हल युंबशू के रहा और द्वेम दावों पर मा युकरहु मिन अस्सलात के रहा अहल पे ख्याल करे और तदबीक दे दलील दावे सारा बाबुन हल युंबश क़ुबूर मुशरिकिल जाहिलिय्यति व यत्तख़िज़ु मकानहा मसाजिद। दबी आलिमान पर दो तरीक़ों शरह कई अवल दा चिदा हल पमाना दा हद दे और जुमले इस्तिफ़ामिया न दा जुमला तहक़ीक़िया दा لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا هل أتى قد أتى باب هل ينبش قبور مشرك الجاهلية سپردی کی دیشی قبرون المشركان الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد او دا غی پزی جماعت جوڑولشی न मुशरिकान जहाँ मकबरा डुकी रोबा से लड़े की हम जमात जोड़ के दार आवारा लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दलील दे ज़िक्र सय्यदुल कायनात वही लअनल्लाहुल यहूद खुदा दे लानत वरी पे यहूदो इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद वीर अंबिया किराम क़ब्रुना सिजदागाहुना जोड़ करे उस दावे और दलील तदबीर करे दावा दारा ची कब्रुन स्पर्दल लवादी दा काफिरान और दागे पजे जमात जोड़ो लवादी जिक्र हुजूर वही यहूदियान दे मलዑनशी दा अंबिया किराम कब्रुन ते सीधी शुरू कर दे मददे और दागे मुनासबत से जोड़ से दा काफिरान कब्रुन स्पर्दल लवादी और जमात पे जोड़ो लवादी जिक्र नबी करीम वही यहूद बांधे दिलानती वीर अंबिया किराम कब्रुन सिजदागाहुना जो करे दे दावा सदा और दलील सदा दारंबे शरह रहा आलिमान में ददे इस्तिलाल पर मफ़हूम मुखालिफ दा लिक़ौल नबी बांधे न पर मफ़हूम मुआफ़िक़ मफ़हूम मुखालिफ दार चिदा अंबिया किराम दा कब्रुन ताज़ीम दो किस्म दे यो जायज दे बल नाजायज दे
जायज खुदा ची पादब एहतराम वर्षो सलाम का और नाजायज दार ची सिजदे वर्तन के नजायज ताजीम द अंबिया द किराम द खबरुन रवार नु द ताजीम मुखालिफ इहानत है और द अंबिया मुखालिफ कुफार है नु च द अंबिया किराम द खबरुन ताजीम जायज शो नु द काफिरान द खबरुन तहकीर जायज शो और अगी काबिल लानत तको कि सरद वजूद द खबर न बे सिजदा कोला नु दिल तब खबर लड़के और बे बागजे सिजदा गा जोड़ के नु द अंबिया किराम द खबरुन ताजीम जायज द काफिरान द खबरुन तहकीर जायज और अगीब द खबर पर मौजूदा गे के वर्त सिजदा कोला मंग द खबर लरिवाली न पस अल तक सिजदा गो नु द काफिरान द खबरुन स्पर्दल जायज शो और दागे पदे जमात जोड़ोल जायज शो ज़िक्र के मना चिरागले ना अगदा चे खबर द अंबिया किराम बे ताजीम को ना जायज नु जायज ताजीम रवारे द अंबिया किराम और द खबर पर मौजूदगी की सिजदा जोड़ोल खनरी न मंगा ची जोड़ो न दा खुजद द अंबिया किराम और काबिल इहानत चीज़ मंगा खुद सिजदा को वक्त ची कब्रुनम लिरकली दागी सिजदा खुद का काबिल इहानत तो ची खबर मौजूद हो सिजदा बेकोला और मिस्लात द दावे द पारा पर मफहूम मुखालिफ लिकौल नबी बांधे न पर मफहूम मुआफिक द अंबिया किराम ताजीम जायज शो न द काफिरान इहानत जायज शो और दागी द खबर तो सिजदना रवा शो ची मौजूदी खबर दिल तमु खबरुन रवान करल और सिजदा गा हम जोड़ कर मुदा जायज दे दा फलानत के न दाया व तरीका द इस्तिलाल और द इस्बात द दावेश बेमदा चिदा हल पहपल माना दे इस्तिफामी हल पमाना द हल न दे हल माना आया जोड़े दल स्पर्दल द खबरुन द काफिरान जायज दे मुदा से माना दे आया रवादी स्पर्दल द खबरुन द काफिरान और दागे पजे जमात जोड़ो ज़िक्र सय्यदुल कायनात हो दामना करेगा चिदा अंबिया किराम खबरुन तस्जीदा न के दाकार काबिल लानत तो आया द काफिरान द खबरुन दा हुक्म दे लके द अंबिया किराम नु दे वही ना अंबिया किराम अगर ताजीम बना जाए तो और खबरुन बमौजूद मंगल काफिरान ताजीम न करो यहानत और तहसीर करो का खबरुनम लड़क और सिजदागाम से जोड़ करा नो खबर तम जोड़ा नकला पस्ता इजाले द खबर नम जोड़ा करा नो आया जायज जिस पर्दल द खबरुन द मुशरिकान द जाहिलियत चिदागी पदे जमात जोड़ से आओ जायज दे हुजूर मुबारक से मना करे ना अद अंबिया किराम द खबरुन द ताजीम ने मना करे ना और पर वक्त वजूद द खबरुन के दिल तक चे मंग जमात जोड़ो नो ताजीम हम पके द काफिरान मकसद लरे और खबर हम स्पर्दल दे लड़कन दे अडुकिम लड़कर दी न दा पागा सूरत दमन है कि न दे दाखिल अमाना खुद अंबिया किराम द ताजीम दा और पर मौजूदा गैर खबर के सिजदे को ली दाखु काफिरान दी रबी को ताजीम मकसद न और खबरुन हम लड़कर वान हम कर न दा पामाना कि न दे दाखिल
دا یاد لرئ چې د انبیاو کرامو قبرونه سجدهګاهونه جوړول ناجایز شو، نو د انبیاو کرامو نه چې لاندې څوک لکه اولیاء یا صالحین یا کافران د هغې قبرونه خو من باب اولا د منع لایق دي چې منع وشي چې مه کوئ ورته، چې انبیاء کرام د تعظیم اهل دی او خدای او رسول وایي چې نه دغه تعظیم به نه کوئ چې سجده ورته وکړي. نو د انبیاء کرامو نه علاوه چې نور څوک هغه خود قابل تعظیم نشو، هغه تعظیم چې کوم د خدای سره مناسب. تعظیم دو قسمه ښه، یو ته تعظیم علی وجه العبادت وای او یو ته تعظیم علی وجه المحبت وای، علی وجه الادب والاکرام. تعظیم علی وجه العبادت دی ته وای چې ته د تعظیم کې امید د خیر او د شر د هغه نه لرې، لکه خبر ته سجده کې چې مال زوی راکړي، مال لور راکړي، مال شر دفع کړي، نو دا ناروا. او یو تعظیم علی وجه المحبت والاکرام دی چې ما ته خدای او رسول د دې خبر د تعظیم حکم کړی دا پاک خلک دی، زه ورته په ادب او احترام ودرېږم. لکه د مور پلار تعظیم، نو دې ته تعظیم علی وجه العبادت نه وایي، علی وجه الاکرام والمحبت وایي. یا تعظیم د هر عالم د دین، یا تعظیم د هر مشر. نو تعظیم علی وجه المحبت والاکرام دیتا وای چې دا غنه امید د خیر او د ضرر نه کې ما فوق الاسباب، امید د خیر او د ضرر د خدای نه کې، خدای او رسول ما ته حکم کړی دی چې د دې پلار او د مور عزت کوه، د دې عالم عزت کوه، د دې مشر عزت کوه، نو دا راواره. او که دا غنه د خیر او د شر امید دی ما فوق الاسباب، نو دا ناروان. د شرک بنیاد د قبر پرستی نه شروع شوی، چې سړی جمدي که نه نو هغه کې د بشریت هغه علامې ویني چې یه دی خو ډوډۍ خوري، دی اسکاک کوي، دی تقاضا پوره کوي، بار ته کښېني، حمام ته ځي، جوړ ناجوړه پرې راځي، نو په عیوب یې نظر یې نو عبادت یې نه کوي، خو چې مړ شي نو هغه عیوب ترې پټ شي، نو بیا داسې تعظیم شروع کړي چې د هغه د نفع او د ضرر امید لري. لکه دا بریلیان چې 11 کوي د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، دا تعظیم علی وجه العبادت کې داخلي. هلکه ولې د هغو دپاره ثواب کې طبعا د شیخ عبدالقادر جیلانی څه حق دی، استاد دی، تا سره څه احسان کړی، تا باندې حق د مور پلار دی، د مور پلار پسې به خیرات نه کوي، د مور پلار زیارت ته به نه ځي، خو دوی به 11 کوي، اگر چې په خولې نه وایي خو غیر شعوري طور سره زه په زړه کې دی چې زما پلار خو زما په شان نسواري گجو وامی اقلبه سرونه او ما نسوزوی راکی. راشه شیخ عبدالقادر جیلانی یاد کا قربان دشم اقلوی سریو مالا بزوی راکی مالا بلور راکی دا یو لسمه چکای دا غیر شعوری طور سره دا شرک پا عقیده که مبتلا کی. علیکہ دا مور پلار حکم ناستان دے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا. دا احسان یواز جنتا ندی شامل دا مرگ نفس پم احسان کے صدقہ اور پسکوا دعا اور پسکوا. احسان دیتا ہوئی چې دا بدل پورا کېدو نه زیات ور سره وکړي. ماشوم یې لوی کړی، ډوډۍ درکړې ده، جامې درکړې دي، تعلیم یې در باندې کړی دی، د هغې نه زیاتي به کې نو علي ورته احسان وایي چې سر په سر دې وکړه خو سر په سر شو. نو د حل ینبشو دوه معنا شقه یا حل په معنا د قد سره دی او استدلال په مفهوم مخالف دی.
چې آیا بشک رواد اسپردل د قبرونو د مشرکانو ځکه چې من راغلی دا خو د انبیاو کرامو نه من راغلی ده بل انبیاو کرامو من علی تعظیم بقیدله او دلته خو مونږ او د قبرونو په موجودګۍ کې دلته خو که مونږ کوو نو قبرونه مسپردل او احانت د قبرونو مو کو نو دی کې خو تعظیم د هغوی نه راځي دویم دا چې حل په معنا د استفهام دی آیا روا دی سپړدل د قبرونو د مشرکانو چې د هغې په ځای مسجد جوړ کړي او روا دی ځکه ناروا دا دی چې د انبیاو کرامو قبرونو ته سجده وکړي او علا وجه تعظیم کې دغه ناروا دی او پاتې سپړدل د قبرونو د کافرانو هغې کې خو تعظیم د هغې نه راځي او خو تحقیر د هغوی راځي بل هغه قبر ته سجده نه راځي بعد رفع القبر ده قبرونه م لر کړه بل یو وهم و د ملا بادران چې دا قبرونه د کافرانو چې دا خو د عذاب ځای نه وي په هغه ځای خدای عذاب نه نازلوي نو د عذاب په ځای کې جومات جوړول څنګه دي وي روا دی ځکه د عذاب منشا خو د هغې هډوکې موجودېدلو نو چې د هغې ذات د هغې هډوکې د هغې سلې د هغه ځای نه لرې شي دا منشا د عذاب ختم شو هسې ځمکه باندې خدای عذاب نه نازلوي او دغه سپېره پکې پراته دي ځکه پې عذاب نازلېږي دغه سپېره م لر کړه نو جماعت پې جوړول روا شو پوه شوې هسې په طریقه باندې د استدلال کې امام بخاري و یو څو دلیل بل څه پیش کړي آیا سپړدل د قبرونو د مشرکانو جایز دي چې د هغې په ځای جومات جوړ کړي او جایز دي ځکه حضور دا منع کړی ده نو د انبیاو کرامو د دې څه مناسبت شو نو دې استدلال په ضد کوي په مفهوم مخالف او دا وایي چې دا جوړول هغه جوړول نه وي منع چې ده په دې طریقه ده او دا جواز چې مونږ وایو په دې طریقه منع د تعظیم د باب نه ده او د قبر په موجودګۍ کې او دلته جومات جوړول د تحقیر د باب نه دي او قبرونه نشته نو دا جایز دنیا کې شرک د نوح علیه السلام د قوم نه شروع شوی د پنځپیرانو نه زه د پنځپیر دا نوم خطرناک ګڼم چاوی غیر مقلدین مطلقاً تعظیم شرک گانے دا خو جاہلان دے او برینیانوی چی پیر بابا غوث خلقو تضوی ورکولش رب احبو لکی غلاما زکی اخلاق دے طرف ذکر انما انا رسول ربی کے لئے احبو لکی غلاما زکی دا خدای طرف پیغام را رسول امخ کی جمله ورسره نګوره انما انا رسول ربک دا لومبه مسله شو دا دعوه شو دا دلیل شو دمه خبر ته مسکول خنه دي مکروه دي خبر درې صورت دي ها او چې نیت د تقرب خبر تني اسی مسکه او خبر موجود دی کنیت دی نزدیکت بی پا عبادت کولو سر دی خبر خواهن تنو دا شرک گردی تقرب پا عبادت زان نزدیکول پا عبادت صرف دخل ذات تا دی نو زان مڑی تا نزدیکے پا منزکولو پا سیدکولو بلکہ علت اتفاقا نی منزکو نو خبر دی مخی ترازی نو مکروح تحریمی دی او که خبر پترس رازی نو مکروح تنزیحی دی او که خبر شاعت رازی نو جائز دی بلا کراہتا نو تقسیم شو بگی نو که مخیتم خبر راتا یا خواتم منز خودرو شو چی نیت تی پکی تقرب مڑی تنی نیت تی دفره خو منز شوی دی خو مکروح دی دلیل ایسا دی وما يكره من الصلاة في القبور مقبرة کی منز خنده
ذکا ورعا عمر بن الخطاب انس بن مالک عمر سے بیا ذلول د انس بن مالک چې د موږ کو د خبر خواته شي چې هغه ته پته نو یې خیان ورته نو فقال الخبر خبر د خبر میال کا ولم یامر نو چې دا الخبر ورته وینو معلومه ده چې موږ دې مکروه ګڼه کله لا کراهت جائز نو خبر ورته ولې وای خو جائز یې ګڼه ځکه ولم یامره بالاعاده حکم ورته د اعاده نه کړی چې موږ دې دوباره وکړه نو کنا راوي نو دا به ورته ویلې چې ګلالیا موږ دوباره وکړه خبر سره جماعت جوړول کنه او خبر مقبره کې بار لري را زیارت د ولینه سب جماعت جوړ کی د زائرین د پاره چیرې څوک راځي او د مانزه وختونو دا علماء جائز کړل علامه طیبی د مشکات سره کې وای که مقصد د تبرک وي په قرب د ولی سره جائز دی او که مقصد د تقرب الی الولی په عبادت نه ناجائز خدا چې ارسو په دې فرق نه پیږي نو خدا چې منع مطلقاً کې چې د اولیاء قبرونو خواته جماعتونه مجوړه صد للذرائع او صد ذرائع دا یو شریعت پیدا نه هغه کار مکه او چې هغه موسیقي غلط کار تا اگر چې دا غي صورت جائز وي خو سان لنا رواته یو موسیقي ما اکثر خلق د خبر خواته جماعت جوړ کی نو به دی جماعت کی منسکور ذریعہ دا تقرب مړی ته وګڼي نو به په شرک کې مبتلا شي ربیع الاول مسئلے تیرے شي او میلاد مسئلے تیرے شي میاشر اوخطا د مسلمانانو مقبره باندې چې څلوېښت کاله تېر شوي او نوې خبر پکې ني نو ختمولی شي او په هغه ځای جومات جوړولی شي حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابينا شتم حبيبه ام سلمة ام حبيبه ام سلمة بیتلوی خاوندان سره هجرت د حبشې ته نو به یو ځل سید الکائنات په مجلس کې د یو ګرجي ذکر کاو اوی لیدلی په حبشه کې او ګرجو کې تصویرونه یې بوتانی د عیسی علیه السلام دا زموږ خواته ګرجه راکړي که دا مو لیده نو مریم بی بی او عیسی علیه السلام یې داسې شا په شا جوړ کړی مریم بی بی او عیسی علیه السلام یې زوی نو تصویرونو پکې بوتان نو دوی دا غي بیان کو چې ډېره ښکلې ګرجه وه داسې وه داسې نو نبی کریم وایي ان اولئک اذا کان فیهم الرجل الصالح دا خلک چې نیک سړی پکې تېر شوي امات او مړ شوي دی بنوا علی قبره مسجدا په قبر یې جومات جوړ کړی دی وصوروا فیها تلک الصور او دغه شان تصویرونه پکې جوړ کړی دي اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه دا بدترین مخلوق ته د خدای په دربار کې د قیامت پر ورځ ځکه د انسان نه به مفسي شي عبادت کا خدای ته جوړ شي لکه عیسایان اوس په دې کې مبتلا شي د عیسایانو غلو کوي د حضرت عیسی علیه السلام په حق کې نزوی ته ورسو بریلیانو محبت د نبی کریم خو زمون د ایمان ہے اعظم حصہ او د محبت قواعد دی اصول دی پولی دی آغی پولی نبناوے چې داسې محبت کې چې صفات خداوندی ورته ہوئے لکه عالم غیبی گنی مطلقا حاضر ناظر گنی پار مجلس کې مالک د خیر او د شر گنی او خیر او شر دا غنا واره نو دا غلو دا ناجائزه او دا ناروا باقی دا حضور پاک محبت او تعظیم کو موږ نشو پورا کوله او دا شر دا پورو نه بناوه حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواسع زمانا در خیرات مولی سے بتشزوئیم کنا نا بعضی وظیفی خلی مبارک خلقی اولیائی
خودی بازینو کې غلو کوي غلو مفسد کیږي شرک نو आवाज ورته کوي خیر شانت ما طویل ما په خپل لیدلې دا خبره ده شام کې ملي دلې المدد یا رسول المدد یا رسول پیرانی حلقه جوړه کې ده یو سمې دا ولې وای ودا هو وسیله نو ما وسیله دې ته نه وای وسیله دې ته چې خدای ته په ما باران وره د نبی کریم د خاطره توسل شرک نه ده ځکه هغه کې سوال د خدای نه او چې ته د نبی کریم نه غواړې المدد یا رسول نو دا خدای کار نه دا خدای صفت نو دا کې دا غلو راځي بعض صوفیانو دا لیکلي چې خبر کې وتا ته هر امام ولاړي حنفی ته به امام ابو حنیفه ولاړي شافعی ته به شافعی ولاړي او چل به ورته خی د جواب او سوال د نکیر او د منکر الکه دا تاسو ته چاره او ځن کدن وخت ورته ولاړي نو دا غلو راځي نو غلو کنه ائمه محترم دي قابل عزت دي خدا خدای درجه ته مرسته امور عالم غیب وای نو صوفیان نو کې دا کړل کله خلکم پکې پېښ شوی او غلو کوي بعض وخت غلو شریع لا تغلو فی دینکم یا کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق غلو او تعمق فی الدین دا ذریعہ دا انحراف گردی پا محبت کے غلو مولانا بدر عالم سے دا فیض الباری چی لکل او ایشان مرشا سے یوزل ملاس او زوس ناستن دا قیدی پا شکل ناستن آغتا آغو دده دا سی پہر دا ناستن شیخ دعی استاد و شان مرشا سے عظی محدث چسترگی دا سی پہر دعوالی نو پا تعظیم کی غلو کے نو بے ادبی کی دا تعظیم کی غلو مکا دا سے والا دیر خلق استاد تا دم رٹیر شی دل رکو پا شکل دا خکار نرے لاس قلول جائز دی اور رکو بند را رکا رکو او سجدہ و قیام دا عبادت صورتو ندی دا عبادت باندې خدای تعظیم نکے او لاس قلول دا غلی دی مارا جائز دی كلام محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله نوش منا پکار اس مصر تا چلار شهر خبر سرا جماعت او خبرون جماعتونو کی جوڑ کرده یہ جماعت جوڑ کرده خبر مخیوی بے پی جماعت جوڑ او دی آیات باند استدلال کئی وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ابن کثیر پر دیرت گئے صداغی دا عمل حسینو خالد ابن ولید جماعت کے رہے زوی ورسر رہے عمر بن العاص پا مصر کے مولد دابل پا حمس کی شام کے اور طول دا ابن عربی سے مشہور اور شیخ عبدالغنی نابلسی دا ادوار شیخ عبدالغنی نابلسی صوفی دے و حنفی دے ابن عربی مالکی دی و صوفی دی دوار پا دمشق پا جماعت کے خواہ نو دا سی جماعتونو کی جو کرن راہ کارنا پا شوافیو کی بدعات زیاد تی زمون دا احنام پا نسبت ملا رہے اقرب الى سنت الحمدللہ مسلک دا احنام رہے مخبرہ کی برس وکارنا سلویخ کالا چی تیر شو نوی قبر پکینو جوب شوی خیر او خبر دا پاسم خبر نجوڑو شلاشه پا عربو کی خزمکا تنگا را ناغی خبر چی او باسی اڈو کی پکی روزی اگا پی او طرف تکی بل ورسا رکی او مکہ مکرمہ کی دا سی شخی کلی لان دی خبرونه کی دی بے پی تخته کی دی دا پاسا پی بل کی دی بے پی بل تخته کی دی دا پاسا پی بل نو خندقونو کی دری لینا دا مڑو روان دیکھا بی اندازی مڑی کی او سمو دا پاسا غاڑو کی تیوسی بارا یو سحرا تالتے غن خخچ خبر کی خبر روان دی اخر اسمکا بکم دینا پیدا کی بنگلادیش کی اسمکا لگا رہا ناغی پی اسمکا پا بیاری یو سمو دا پاسا خبر لرکی
او بل پکې خاص ضرورت ہے. ذرا مسلمو نبی کریم قدم النبی اسلام مدینه منوره د شراعه فنزال المدینه فی حی فیو قبیله کی کشو بن النجار عید بني عمرو بن عوف دار قباء والو فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليله سليل شردي تیری کړل. صحیح سوال لست لکه حاشیه کې چې ثم نزل على بن النجار چې به مدینه ته راته قباء نامه کې 2.5 میله فاصله ده. اوس خار رسیدلې ده قباء نو بن النجار رالل فجاء متقلدين السيوف آرته توری چوله خلق پا ده قبائلو که ده علماء پا تور مانده و اصلحاو بانده استقبال کی ده ورطا کئی و اصل داشتا خواه ده علماء استقبال که پا دزو که اتو پاکیو باتی نو خیر ده فکانی انظر النبی صلی اللہ علیہ راحلتی ما تا یاد دی دا صحابیوی چه نبی کریم پا خسورو و ابو بکر بطفرو ابو بکر و پروفیسور ومنعو بن النجار حوله او دا بن النجار محلی والت چاپی روان حتی القام سنای ابی ایوبا دا ابی ایوب انصاری دا کور مخته اوخا چوکرا وکان یحب ان یصلی حیث ادرکت الصلاة دا حضور بدا خوخا و چکم زی منز راشی چیزالتا منزکم ویصلی فی منابض الغنم او دا گڑو چیلو پشپلونو کی مسکڑه ده وانه امر بمناء المسجد الجماعت دا جوڑول حکم اوکا فارسل الى من بن النجار تیوی سامنونی بحایتکم دا ازمکا دا عبا ازمکا دا عبان دا خرسکه میدانی ازمکا با ایکی بدر مندو دا خجرو دور بشو او گڑی چیلے با مدره ده او سزاره قبرونو پکیو زړیونه وی د خجرو قالوا لا لا والله لا نكتب ثمنه الا وزامر البطن السنه چو د حفیان به روان کړ او سنیه الوداع پورې بو حفیان زینم ده او چې کوم با سنه زامر البطن نو ناوی فاصله لګه مقرره کړو اب د سنیت الوداع مسجد بنی زریقه پورې نزل تر مسجد چاته نسبت شو بنی زریقه تا عبد الله بن عمر وی ما بم مسابقه کولا یوزل اسف دیوال والغرزول جماعت اسلام باندې تاسو خبرې کړې ایوب 61 والا غلط بدل کړی دی ولر کړی الکه شیطانه په غرض مکه زخه د اصلاح په غرض سم تبلیغ والا زمونږونه دي خو اکثر امیانی نو تبه پوهه دین خو باغی ته نه پریدو نه بل چاته دین خو هغه چې په قرآن او حدیث کې راغلی دی په بخاري او فقه او هدایه کې راغلی د دین شکل خو په دې کتابونو کې محفوظ دی چې څوک د دې کتابونو د شکل نوزي مونږ به رد کو خو د اصلاح په نیت د تنقید په نیت نه نو شیطانه په غرض مکه اصلاح په غرض خنه د دې وجه نه څه خبره طرف د مجلس کې کوم ځکه دا تاسو ټول عالمان یې عوام تنکو ځکه عوام د تبلیغ نه نفرت کو نه دی پکار ځکه نور مختلفه ډلې هغه د اسلام خلاف کار کوي تبلیغ والا د دین کار کوي لوی کار کوي او بعض خبرې چې اصلاح طلب وي هغه د علمي مجلس کې کوم لکه بعض مسائل په عوام ته نه بیانه لکه د صحابه کرام اختلاف مشاجرات چې ورته وي دا به عوام ته نه بیان یا قصه د افک د عائشه دا به عوام ته نه بیان یا بعض نور خبره یا د ذات او د صفات بحثونه یا د علم کلام والا د ایمان په مسله کې بحث د محدثین او د فقها او متکلمین د دې عوام ته ضرورت هغه په استوا کې راشي او پاتې شي او علمي مجلس نه کې خدای خیر شي هغه پوښي چې کوم صورت صحیح او بعد خبرې د علمي مجلس سره تعلق لري اما عوام ته نه رسه نو تبلیغ والا کل کار کوي مخالفت یې مکه
زه چې سویم نو دا تاسو ته عوامو ته نه. ضامر البطن اس ته وایي او مسابقه څه ته وایي؟ ضامر البطن تازی اس ته وایي. تازی اس ته وایي چې اصله خو خوراک ورکړي، خسکاک ورکړي، ډېرې سرب کړي، نو بیا په یو کوټه کې وتړي، ګرمه کوټه کې، او لمسی ته راتو کې شړی او ګیا پې لږه لږه کمای، نو ګیا لږه کمای که څلوېښت ورځې کوټه کې ولاړی، نو قدرت د خدای د ده سینه غټه پاتې شي او خېټه یې کښېني، خېټه یې په مزه ګیا پې یکدم په نښت بندی، بیا خو مري، نو په مزه ګیا پې کمای. نو دا عمل ولا سره څلوېښت ورځې کوي، نو ضامر البطن شي. ضامر البطن معنا خېټه یې کښېني. د کوم څاروي چې خېټه غټه وي هغه منډه نشي وهلی، د انسان هم چې خېټه غټه وي منډه نشي وهلی. نو چې کوم به تازي اسو د هغې منډې رفتار یې اوږد مقرر کړی و، د حفیانه ثنیة الوداع پورې تقریبا 6 میله، او چې کوم به ضامر البطن نو اسونه تازه به غټ به نو هغه یې لږ مسابقه مقرر کړو. حضور مبارک به په اسونو کو، په اوښانو به کو، دی به ورته ولاړ، او دا یو مشق دی د جهاد، او انعام به یې پرې ورکړ. زمونږ زمانه کې به د سیکلو مقابله کېده، هلته به حاکم ولاړ یا یو مشر، هم پته نه سړکونو. اوس دومره دوکانونه جوړ شوي دي هلته چې هغه دغه یې بند ختم کړی. دا مسجد بني زریق چې وایي که نه، دا دغه جماعت ته که چا حج کړي او سرکاري بسونه چې ودرېږي نقل جماعي، دې ته مسجد بني زریق هم وایي، مسجد سبق هم وایي. سبق وایي ګورده ورته. نو دلته به نبي کریم ولاړو، او که لاړی هغه جماعت به ووینئ ښه، چې کوم ځای ټرانسپورټ بسونه ولاړې د نقل جماعي، نو دغه ځای کې جماعت. او ثنیة الوداع د جبل سلح سره کم غرب خواته چې جنگ خندق شو، نو نبی کریم به مسابقه کوله په اسونو، ولاړ به ورته او انعام به یې ورکړو. دا د جهاد مشق دی او عبادت. او باب القسمة په تعلیق الکلم فی المسجد، تقسیم د مال او غونچک ځوړندول په جماعت کې دا څنګه؟ اوس څوک پیسې راوړي تاسو له پر تاسو باندې په جماعت کې تقسیم کړي، نو دا روانه دا اعمال دي چې جایز دي. یا یو سړی د کجورو د باغ غونچک راوړي، جماعت په دیوال کې ځوړند کړي چې پخې دانې ته خلک خوري او د نور انتظار کوي. دا نبي کریم ویلي چې د چا باغونه نو یو غونچک راوړی دلته ځوړند کې دا فقیران به ترې خوري. اوس خنوې پسې لاړ، خنوه غونچک ته وایي، د کجورو دا غونچک خوشه خرما خنوه مې بیان. قال ابو عبدالله القنوه العسق، قنوه عسق ته وایي، تسنیه هم قنوانون دی او جمع هم قنوانون ده، یعنی تسنیه او جمع په دواړو لفظ راغلی دي. تا ته ښه علم ترک، خو د جمع او د تسنیه دا فرق دی چې تسنیه کې به اعراب بالحروف وي، جاءني قنوان ورأيت قنوين ومررت بقنوين، او چې جمع نو اعراب بالحرکت دی، جاءني قنوان رأيت قنوانا مررت بقنوانك. نو تسنیه او جمع دواړه په یو لفظ دی، خو تسنیه کې اعراب بالحرف دی او په جمع کې اعراب بالحرکت. مثال یې څنګه دی؟ لکه سنوان او غیر سنوان. دی جمع ته جماعت وایي ښه، والجماعت قنوان، جمع تم قنوان وایي، لکه سنون و سنوان. قرآن شریف کې آیاتونه دي کنه سورۃ رعد، او فی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سنوان وغير سنوان، سنوان هغه خجور ته وي چې ویخي یوي برد بتلی، او غیر سنوان دی ته وي چې یوه تلی داسې نه. وقال ابراهيم يعني من الرحمن عن عبد العزيز مصعب بن انس قال ان النبي اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، د بحرین جزیه راغلی وه د نبی کریم په جون کې،
بحرین په صلح اغشته شوی دی په هغې جزیه مقرره کړم نو تقریبا 1 لاکھ روپۍ او ایرانی روپۍ ځکه بحرین کې د ایران روپۍ چلی دی او هغې باندې د قچر شکل و هغې ته بیا بغالي روپۍ په خرو باندې په قچرو بار کړې راغلي روپۍ او وخت کې سکه وه نوټونه خو نوټونه خو سره راغلل دا نوټونه د انګریزانو زمانه کې راغلل د بحرین نمان ناوی فقال انصروا فی المسجد دی جماعت کې واچوه د هغې خو بیت المال نو که نه خزانه نه وه وکان اکثر مال اوتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر مال و چې راوړی شوی نبي کریم ته فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبا مانځله راووت ولم يلتفت الیها هغې ته یې توجه نه کړه لما قضى الصلاة چې مانځه ته فارغ شو جاء کېناسته جلسه الیها هغې ته کېناست وما كان يرى احدا الا اعطاه چې څوک به یې لیدل وی راشه واله جاءه العباس عباس راغی ترې وی یا قربان آتوني ما نراکه ځکه ما په فدیه کې خپل نفس هم خلاص کړی دی او رواره مې هم خلاص کړی دی اخیر جنګ بدر کې دوی نیولې شو که نه نو 400 روپۍ باندې پرېښو ما خپله فدیه هم ورکړې ده او د رواره مې هم ورکړې ده اخیر نو زه په ما لږ تاوان راغلی دی یعنې و مالدار عباس صاحب د سود کار کوم نبی کریم ورته ښځه واله نو خوش وی واله نو ده د نر بچي څادر ویړ کړ او په حسا فی ثوبه پله پرالي روپۍ او په څادر کې اچي ثم ذهب یقله دا څادر یې راغونډ کړ روچتۍ لکه زمونږ د اشنغر د امامانو دستخط کې ګوره ورته واچي نو روچتي فلم یستطع دومره یې پکې واچولو چې اپنډ یې روچتولی نه شوه او کنه دې پهلوانو لوړ دنګ یو ملکي اواز اورېدلی کېدی شو عباس نو وایي یا رسول الله مر بعدهم یرفعو الیه چاته ووایه چې ما ته دا پنډ اوچت کړي قال لا وینا چاته نه فقال فارفعه انت علی تی ما ته راوچت کړه ځکه رواره یم که نه قال لا وینا فنصر منه 2 روپۍ لږې کمې کړې واپس یې کړه ویشیندلې یعنې نور ټوپکي ته یې واچولې ثم ذهب بیا راوچتو یقله هغه پنډ اوچتوي فقال یا رسول الله مر بعدهم یرفعو الیه بیا هم نشو اوچتولی وی چاته ووایه چې ما ته یې راوچت کړي وی نه وی قربان ته راته راوچت کړه وی نه نو د هغې نه یې نور هم لرې کړې یعنې مقصد د حضور دا و چې دومره واله چې دومره کافي کېږي دومره ډېر وړه چې بل سړی درته اوچته ثم احتمله چې بیا یې راوچتې کړې که نه فالقاه علی کاهله په اوږې داسې هم باندې راوچتې کړې پر یې اوږه باندې یې واچوه ثم انطلق روان فما زال رسول الله صلی الله علیه وسلم یبدو بصره حضور مبارک ورته د شانه کتل داسې او دی روان دی حتی خفی علینا دی پناه شو عجبا من حرسه د ده د حرس نه تعجب کو چې دومره پیسې څوک فما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم وثمت منها درهم چې حضور پاسېده 1 روپۍ هم پکې پاتې نه ټول یې تقسیم کړه نو دا پیسې تقسیمون په جماعت کې راغلل که نه نو که تاسو له څوک پیسې راوړو جماعت کې درباندې دا تقسیم کې نه دا په بدعت کې نه دی داخل ځکه ثبوت یې څه شته نو دلیل کې ورته دا ویلی شي مسله خو هغه خبره چې تاسو ته پکې پیدا دا هغه اعمال دي چې جماعت کې جایز راغلی د دې په بعضو روایتو کې دا راځي چې نبي کریم لاړ کور ته نو بریده بي ورته وی قربان 2 روپۍ به دې کور ته رالېږلې که نه وی ولې وی د عایشې روژه وه د ډېر وزونه او غوښې ته یې زړه کېده وی نبي کریم ته کور خپل نو معلوم څه او خپل کور ته 2 روپۍ هم نه دي لېږلې او هغې تقسیم کړی
علی پاسې د چې خلاص شي با من دوی علی پامن فی المسجد ومن جاء منه د ګورستاسو د پاره خره امامانو د پاره چې چاته دعوت پر کړی شو د طعام په جمعات کې دی ناسو او یا دې قبول کی نو دعوت د طعام په جمعات کې چاته ورکول لوادي او قبلول د دعوت په جمعات کې راوادي یعنی دا خبرې د جمعات کې جایز دي اما فتر هغه فعال بیانې چې جمعات کې جایز دي. حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حضور په جماعت کې ناستو او ما هو ناس سور سره خلکو نو زه ودرېدم داسې نو ما ته وایي ابو طلحه رالیږلی ما او قربان په دعوت لپاره رالیږلی حضور مبارک محبتي اوس او صحابو سره د محبت وضع کوله په ډوډۍ نه رالیږلی یعنې دعوت لا ما او قربان په خزمون درل فقال لمن حوله قوموا راځئ چې ورپسې ټول لاره اوس دا دعوت د طعام شو په جماعت کې او قبلول د دعوت شو په جماعت کې د شپږ ډوډۍ راوړې د وې زه ورته کېدم خو شرمېدم چې خلک ډېر دي مور راله شپږ ډوډۍ راکړې و څادر کې پټ کړې لاړ چې نبي کریم ته کېده وي داسې ولاړم ما ته وي دعوت الله راغلی ما یو قربان لا ما راغلی مو وی ښځه مونږ در چې وي زه لاړم مور ته مې هغه خو ټول صحابه را روانه کړه ابو طلحه زر د کور نه راووت استقبال ته ته یې مشي وکړه او نبي کریم مخکې ورغی بیا ډوډۍ راوړه ډوډۍ ما ته کړه په دغسې خانه کې ویې څه د انګلې منګلې شته ویې نه ویې څه غوړي مړي شته ویې نه خو یو بوډۍ شته غوړي پکې ختم شوي دي خو لړلې پروت دی ویې خیر دی هغه راوړه نو چې هغه بوډۍ راوړه د سرمنې نبی کریم الله وړه او په ګوته غوړي داسې په دې دغه واچو په دې ډوډۍ او چوري کړه ولا ډوډۍ ته جوړه او صحابه ته بیا راځي خو ګام باندې جوړه او بیر باندې کوي نو لس کسان کې ناستل او ډوډۍ په خپل حال شپږ ډوډۍ اتیا کسانو خوړې ډوډۍ کې فرق رانه دی نو نبی کریم ورپسې کټول بولتل چې معجزه څرګندوله او دا غي ډوډۍ نه خوړه کني سړی بچا کړه به دعوت څوک نه بوزي خو چې پیږي چې زما ما سره ډېر محبت دی او بې تکلفي ده او یا دا غي ډوډۍ نه خوري نو خیر دی ځان سره به تابع کام نه بولي اوس په دبۍ کې نو چې چېرته به دا هر ملا به درې او څلور زامن ځان سره راوسته اما زه کې مې دا خو مناسب خبره نه سړی چې هله دعوت ورکړي خاص خاصانو ته ځان سره پیشنګړي به را روان کړي دا زما صحابیات دی هلکه صحابیات په خلکو ولې خرڅ دی صحابیان به خیرات ته نه بوځي دعوت د بې طبیعت اخونه دد شي نو د هغه لوی همت دی دا کوم مولیان چې جنازو له خپل زامن بوځي او ختمونو له خیرات له د دې زامنو جنګ تباه شو ځکه د هغه زړه کې همت پاتې نه شي هغوی زما کار ده چې خیرات به خورم هغه لوی کارونه نه شي کولی واړه ځان سره البته که د کور خاوند درته مخکې نه ویلي چې بچي دې راوړه یا دومره بې تکلفي دی او محبت دی ورسره چې زما په بچو خوشحالي نو ځان سره یې بوله کنې نه به بوځی تابع خان به نه بوله دا د خونان امامان دا کار باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء قضاء په جماعت کې څنګه ده روانه او لعان په جماعت کې روانه د سړو د ښځو په منځ کې اوس سوال دا دی چې لعان خو وي د سړو د ښځو په منځ کې لعان دې ته وایي چې سړی ښځه بدنامه کړي او ګواه ورسره ني والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين ويدعون على ذهب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين نو لعان خوی د سړو د ښځو په منځ کې نو دلته بین الرجال والنساء ولې وایي نو بعضو نسخو کې خدا شته نه لکه نونه ویلی پې لیکلی
نون او اله مطلب دا چې بعض نسخو کې د نون نه تر اله پورې دا نشته، خو که دلته وي نو دا د قضا سره لګي. ها قضا د سړو د ښځو په منځ کې د لعان سره نه لګي. دا یو مسلې اختلافي ته اشاره کوي. دا درې واړه امامان وی جماعت کې قضا روا ده. شافعي سے وی نه جماعت کې به قضا نه کوي، ځکه قضا ته ښځې راځي او ښځې کله حیضي وي کله نفسا وي. په جماعت قضا کې شور و شر راځي، خصومات راځي، قضا کې اقامت د حد راځي په مجرم، نو دا په جماعت کې نشي کولی. نو علما وی نه قضا به په جماعت کې کې که ښځه حیضه نفسا نو بار دی ناسته، او که حد پہ جاری کې نو بار جاری کولی شي. او دلیل دا دی چې نبی کریم خدا رو قضا نه لرله، جماعت کې به قضا کوله. دا ابو بکر صاحب به جماعت کې کوله، عمر صاحب په 2 کالو لمبو کې جماعت کې کوله. بے رسته بار یو کور واغشت دار القضا مینته بے کور نو جماعت کی قضا. عظیم دوار خبر سیدی که مختصر قضاوی لکه 2 کسانو منځ کې خصومتی نو جماعت کې فیصله کورش، او که لوی جرګي وي یا د لوی شور و شر یری پکې نو به خارج د جماعت تکاو. خو دې په جواز باندې باب دی چې قضا و لعان په جماعت کې راغلی نو دا عمل شو چې په جماعت کې راغلی. زه عبدالله بن مسعود قال فرمان كان ساق بن عبد الله انه سمع رسول قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذو جماعة ترانا ومعه ناس سخلكوا فقمت. دا فوشو دا ان سعد بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله یو سړی راغی او امر عجلانی نوم دی. وی سړی کله خپل شذ سره سړی ویني نو دی بس چل کی وجنی میں نبی کریم میں آو گواہ چې څو پورې پیش کړی نه وی سید دی خو چې گواہ پورې زی سړی خپل کار کړی تخصیص دلی میں نبی کریم هغه سوال نو خوښ شوی بنو فرضی سوال مو بیراغ وی سید د پاغه مبتلا شو خزه می سړی می خزه سره لیدل وی خزه راوړ نو دوه مېز کې لعان کو جدای وکړه. دی 15 گواہ شهادت دوی او 15 شهادت د خزه وجل جایز نه ده. د غیرت پنوم چې دلته پښتانه کوي دا ناروا کار دی، ځکه ته مدعی هم فیصله کوونکی جج کې ججمنٹ هم جج کې هم مدعی شو. دا کار چاته اجازه دی نو خپل لور چې چا سره ویني اسی خندلی د بوجلی یا بنجاری نه کپڑے علی او سترګې ورته توري کړی د بوجلی یا یو سړی ترې ویني پکا کې هغه ور سره جمانی کړی اسی خپلای نو د بوجلی. بللا چې وجل هو په سیبه کې راځي په شادي شده کې غیر شادي شده کې هو دغه نشته قتل نشته. نو د دې وجه نه هر چاته اجازه نشته فیصله کوونکي بغیر جانبدار سړی چې د دوه صورت حال ویني او جذباتو کې نه او دې خو جذباتي دی نو چاته د خپل خځې د وجلو حق نشته. شریعت د لعان دروازه وکړه لعانو کې مسعود پرېدا مخله ډېرې مسلې دا سره خزه می په داسې لیدل زم بس پرېدا څنګه نه ای وجه معنا توجه له حق وجلو اجازه نشته. دا پښتانه چې کوي دا په 15 مذهب روان وی فتلانا فی المسجد وانا شاعر دوار منز که لعان شو لعانم یو نوع قضارة او لعان ده او جماعت که دوشو او بعض من ذا دخل بیت نسلی حیث شاو حیث ومی روانه تجسر که چاکر لاره او منز ضرورت شو نو منز باعده که کیچی ده کور خاون در تووی او کنتب پخپل زی گوره نو دوار بابونه که خوله که ده اغل طرف مطالبه چې سیب راشه منزل منکر منځو کا چې دا ځای بختور شي نو بیا به د هغه نه تپوس وکړي چې کوم ځای وکړم او که ته په خپله مونځ ورته کول غواړې نو بیا ګوره ته په خپله خو دا ځای به نه ګورې چې د خلقو عیوب پکې څرګند شي ولا تجسس به نه کې د عیبونو د خلقو دغه به نه کې تا ته اجازه شته چې یو پاک ځای کې مونځ وکړې خو د خلقو عورات او عیوب به نه ګورې نو که سړی کور ته ننوځي مونځ به کوي چې کوم دی د ده خوښی او که هغه ځای به مونځ کوي چې کوم دی د ته حکم وشي تجسس به نه کوي نو دواړه صورت راغلی
یو صورت دا شو چې یو صحابي نبی کریم راو غسید بان ابن مالک په قربان منکر راشه چې ته یو ځای کې منځو کې چې هغه ځای بختور شي او ځال ته منځ کو نو چې ورغنو پته کم دی کوم میدل او یو ځل ام سلیم کارتلو هغه دعوت ورکړو دعوت تفسیر پاسه زر ته منځ کو نو په خپل حضور دا غینه تاسو سره چې کم ځای منځ کو په کم ځای مناسب غنال ته مبره ځکه هغه د دعوت لپاره وسته د مانزه لپاره نه ادبان ابن مالک وی سید الکائنات منکر راغی ما ته وی کم دې استا کور کې منځ کوم ما ورته یو ځای خو نو حضور تکبیر او موږ ورپسې ولاړو او برکات موږ باب المساجد فی البیوت په کورونو کې د منځ ځای جوړ کړي دا مساجد اصطلاحي نه خدن کراچی وی وصلى البراء بن عازب في مسجد في دار جماعه او حضور براء بن عازب په کور کې د جمع مسکنه په دن کاچا ولاړو نو که د جماعت جمع د نه لاشه په خپل دن کاچا ودرېږه او ځان په خپل ټبر درو او باغ بچو درو د جمع منځو کا نبی کریم نه چې جماعت مون لا نو کور ته ولا او بیان به ځان پسې ودرول نو دا حالات او دار کور ته بیزر محمود بن ربیع ابن مالک دا صحابی د حضور مبارک او بدر کې حاضر دی دے نبی کریم تراغی وی سیب انکرتو بسوری سترگ میں خرابی شوی دی شمکورو دے دا ماخام نا پس پہ نظر نہ لگے او زا قوم تموز کو دے ادبان ابن مالک دا کور چی دے نبی دا او سمشتا خو کور خواقا نا خو بنگلہ دا او زا جماعت دے دے پاکی زا قوم تموز کو بنی سالم ہوتا بنی سالم جماعت او سمشتا دا غرنبی جماعت تے چی جمعہ پاکی قائم شوی قبا ته چې ده د مدینه په سر کې د مسجد بنی سالم انم د مسجد الجمعه دا یا الله له ورکه حج لاله پیدا كانت الامطار نو چې باران شي نو سال الواد الذي بيني وبينهم هغه خور چې زماو د زما د جماعت په محله په منځ کې دی دا وادي بطحان لخوا دا طرف نه خور راغله او دا هغه خور چې د خندق د دې خوا جوړو لب ولم استطيع ان اتي مسجدهم نو فرق يوبوي نو زپاغي نشم راتل فوصلي بهم چې مونږ ورکم ووجدت يا رسول الله انك تاتيني قربان دما دا فخر چې مونږ راشي وتصلي في بيتي زمان فکور کې مونږ کې فاتخذو مصلى چې زاغ خپل د مونږ جوړ کم تبرکا مونږ فرض کیږي دې سره واړي چې تبرک پکې راشي او دا ځای مبارک نبی کریم میں دے رکھنا نو سید الکائنات میں دے رکھنا دربشو ادبان و اثار کے نبی کریم راغ ابو بکر ہین ارتفان نهار روز او چتشوا نو حضور مبارک شراغ اجازت غصہ جما اجازت کو نو کینان ناس چکور تراغ ویکم دے کی منذ کا نو ما ورته یو ځای خو ناحیه من البيت د کور یو طرف هغه ودره امون ورپسې ودرېدو دا د نفل موز کړو بلا تداعی من برکات موزی کو سلام وکړه نو ګور دا د پتلم راغلو نو دنه تاسو کې چې کوم ځای کې مونږ به رستو خبره ده وحبسنا ولا خزيره وسمعناها له من ولا یو الواته یا رکا حریره خزیره الواته فاجس الاربعه جدا جدا الواګان او میوي دا عربو کې څومره ګرځي ده او دا ځل په یو دعوت کې یو دوه قسمه میوې رااله چې هغه چرته مالي دلې نه ما ته خدای دا څه دا باندې په شکل مې یو ما جوړ دا باندې چې په میوو کې پرو بل یو شی ول دالي چې کنه لچ بدلته خدا هغه شو او دا ستر ببر دغه په ویختو په شان ما چې خدای دا څه شي په دبي کې یو بازار د سوق الخضار ترکارو بازار دا سه ناشنا میوه دمره کچالان دمره اولوګان یو کیلو ادري سلو قسمه هندوانه نو د هر وطن انګلیم جدای ترکاران جدای صابونه جدای ویمون ولا خریده تیار کړو یا حدیده فصاب فی البيت رجال من اهل الدار زمون کور ته د مالک والا ډیر خلک راغله زمو عدد د شمیر خلک یعنی چې خلک خبر شو نو زر عالم
دا د مسجد نبوي نه کافي فاصله کې دا خبا په لار کې ده ښه دا تاسو سره دا عالم دا آثار بيد التخيخ فخاق قائدا منهم یو سړي پکې مالک ابن دخیشن شو هغه د محلې سره له ورانه یا مالک ابن دخشم نو چاوي دا منافق دی خدای او رسول نه دی خو ځکه د رسول الله نه خبر شي او نه راځي نو نبی کریم نه داسې موایي د لا اله الا الله ویلې او د خدای رضا په مقصد ده نو دا سړی وي خدای او رسول خپيږي خو مونږ د توجه او لین دین او تګرا تک ټول د منافقانو سره وینو منافقان هغه ته معلوم خدای چې منافقانو سره هغه د کافرانو معاملې خو نه کوله د اسلام معاملې به کوله لین دین تعلق ارث نبی کریم وینا خدای حرام کړی دی تعالی چا اور د دوزخ چې چا لا اله الا الله ویلي او مقصود رضا راځي ابن شهاب وای چې محمود ابن ربیع راته دا حدیث بیان کړو او دا هغه په یو غزا کې بیان کړو د استنبول ابو ایوب انصاری دا څنګه کیږي چې فتش کلمه باندې سړی د اور نه بچ کیږي نو یې دې او هغه مشر ما سویل نشو وی چراغ به مې د حسین محمد د پوسکا هغه وی ټیک څنګه حدیث دی مقصد دا چې د مرګ وخت کې دا وای یا د دې کلمې دا اثر دی چې تحریم د نار راوړي او که تحریم د نار فرانه نه د بل څه د وجه نه ونی لاله نو دا حضور د باب د خواص د مفردات نه بیان کړی او فضائل د وضو کې مرته وینو کا چې فضائل څومره ذکر دي نو دا د باب د خواص د مفردات نه او د قیامت پر ورځ په فیصله په مرکبات کې باب التيمم في دخول المسجد جمعات ته چې ننوځي نو په خطر خیخ په مخ کې وکانه نو هغه يبدو برجله اليمنى خیخ په بدن نکړه پیدا خرجه بدا برجله اليسرى دا وتم وخت کې به ګسخ پر مخ کې کړ ذنا سليمان محل على سنا شبطان شتم بن سليم النبي المسروق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم وصفاه بشانه كله في طهور والترجل او بعض الحال ينبش قبور مشرك الجاهلية واتخذ مكان مساجد کتاب المساجد کې دا اجرام ترجمه ده نو خیال ورته کوي وله نو وایو سبق خلاصو جمعش پره پر پنځریانو را باندې ارته پن کې زناورو دیوی خیرات مکه بس مشرک بشي الکه داسې ورته موه پته جمعې پشپم کوي زیارت پشپم کوي د امر خوار یوازې جمعې پشپوږي نه زیارت پشپمږي نو دا مو یا چاته چې خیرات مکوي کوي اسب خلک خیرات نه کوي پښپسو کړه ډوډۍ راوړي سنوان او غیر سنوان د دې څه مطلب هغه سره څه تا څنګه طالبانو جمعې شپه رب العالمين